लजीजुल बयान हज़रत मौलाना अब्दुल महमूद हक़ानी साहब दामत बरकातुहुल आलियता कि ज़मंग उस्ताद वड़ांदी दखल ज़रीन ख्यालात इज़हार की फसीहुल लिसान लजीजुल बयान हज़रत मौलाना अब्दुल महमूद हक़ानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया व अला आलिहि नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लिल ख़लाइक़ बअदल अंबिया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व बिआसारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़िन यअमुरूना बिल मअरूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा फ़अद्दाहा कमा समिअहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा बल वर्रसुल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाइज़ कौम की ओ पुख्ता ख़याली न रही, वाइज़ कौम की ओ पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शुअला मक़ाली न रही। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। हरी है शाख़ तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाख़ तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की, जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की, कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं। द कमाल खुदा मजहर दे बलगल उला बेकमालिही, तारिको लरसहर दे कशफत दुजा बेजमालिही, ब अखलाक़ मुनव्वर दे हसनत जमीउ खिसालिही, पाक महबूब द रब अकबर दे सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद शरीफ हुआ या शौक़ सरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ढेरों इज्जतमंदो द्रनो औ ख्वगो मुसलमानानो नारीनो,
او د مدرسۃ البنات په چار دیواره کې تشریف فرما ډیرو محترم او زنانو میاندو خیاندو تدې علاقې پدی امتیازی او معیاری دینی مدرسہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے د شعبہ ناظرے د شعبہ حفظ د شعبہ تجوید د شعبہ درس نظامی د فاضلانو و د فاضلاتو د دستار بندے او د چادر فضیلت د مبارک مجلس کے زمونگ استاس و حاضری دا عظیم سعادت دے او دا سعادت اللہ پاک ارچاتا نصیب کئی این سعادت بزور بازو نیس تا نبخشد خدای بخشندہ دے مبارک مجلس تا تاسو پخپل نی راغلے تاسو ټول اللہ پاک راوستیے او تاسو ټول دا اللہ پاک ملمانیے او دا دے خبر دلیل و ثبوت تے چے تاسو ټول سره دا اللہ پاک خصوصی مینا دا او تاسو ټول پا اللہ باندے گرانیے او تاسو ټول دا اللہ پاک خوخ بندگانیے کہ تاسو سره دا اللہ مینا نوا او تاسو پا اللہ گران نوے او تاسو دا اللہ خوخ بندگان نوے تاسو بم دا نور خلقو پشان دا دنیا غمونو فکرونو دا دنیا سود و زیان پس در پا در گرزے دے خدا دا اللہ پاک خصوصی مینا و تاسو سرا دا اللہ خصوصی فضل دے پتاسو باندے دا اللہ خصوصی احسان و انعام دے پتاسو باندے چہ دا الحاد و دا بیدینے دا دنیا پرستے و مادہ پرستے دا فتنے و دا فساد پا دے زمانہ کے لگ وقت دا پارا دے خپل مبارک کورتا دا دین دے مبارک مدرسے تا دا خپل مبارک مقدس عظیم کتاب قرآن کریم او دا قرآن کریم نپس پا دینی کتابونو کے دا اچت مرتبے والا کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ دا بخاری شریف دا ختم دے مجلس تا راوستے یو وینزوا اغی ټول شپه دا اللہ پاک عبادتو کو او دے آخری شپه کے دا دعا دا پارا لاسون اوچت کرل دا اللہ نے سوال کو دعائے کولا وی اے اللہ ستا چے ما سر کم مینا دا اغی مینے پا خاطر زما دا دعاگانے قبول کا مالک و توی خطا شوی وی دا سمو آیا چے اے اللہ ستا ما سر کم مینا دا تا تا سپت لگی چے تا سر دا اللہ مینا شتک نشت دے دس سوالو کا چے اے اللہ زما تا سر کم مینا دا اغی مینے پا خاطر زما دا دعاگانے و سوالونا قبول کا دیوین زخپل مالک توی ویز خطا شوی نیما ما ٹک دعا کرے دا اللہ ما سر مینا دا مالک و توی تا تا سپت لگی چے دا اللہ تا سر مینا دا وینزی و توی ما تا دا دین پت لگی چے دا اللہ ما سر مینا دا چے اللہ پاک طول اشپا ما تا دخپل یاد و دخپل عبادت توفیق نصیب کا و ایک دا اللہ ما سر مینا نوے او زد اللہ خوخا نوے او زد پا اللہ گرانا نوے نو زبیم دا سے دا غفلت پا خوبو دا کڑے ما لکہ دا نور خلقہ چے دا غفلت پا خوب باندی او دا پرات دی مسلمانانو ناری نہیں ہے او کزنا نہیں ہے چے پدے مجلس کے شریکی ہے دیر خوش قسمت ہے دیر سعادت مندی ہے او دیر نیک بخت ہے او تاسو ٹولو سر دا اللہ خصوصی مینا دا او تاسو ٹول پا اللہ گرانی ہے او دا اللہ خوخ بندگانی ہے ذکر دی مبارک مجلس تراوستے او پدے کے کینو لے خو زمونږ دا مسلمانان او خاص کر پښتانه عجیبه خلک دي چې د خیر او د نیکه سکارو کی کنا او شابسه ورکه او پشای اوټه په بیا مونږ دوه کار کو یو خو په الله احسانونه کو او دویم په مولا باندې احسانونه کو دا څه بنه کو ښا نه په الله احسان کو او نه په خپل محترم مشر استاد العلماء حضرت مولانا مفتی باچا سید حقانی صاحب دامت برکاتهم باندې احسان کو بلکہ
بلکہ دا اللہ احسان بمنو دا اللہ شکر با ادا کو کہ اللہ پاک مونگتا پدے مبارک مجلس کے دا شرکت او دا کیناستو توفیق نصیب کو او دا اسباب لاندے با دا خپل محترم محسن او مخلص مشر حضرت مولانا مفتی باچا سید سے احسان منو او دا شکریہ با ادا کو کہ دا مبارک مجلس جوڑ کو او پدے مبارک مجلس کی مونگو تاسو تم دا شرکت دعوت را کو دا علماء کرام زمونگو تاسو سمر محسنین او خیر خواہ دی او پا مونگو تاسو باندے سمر مین دی او مونگو تاسو سر سمر بے حد او بے کچ مین دا او پا مونگو تاسو دا حد نزیات شفیق او مہربان دی مفتی صاحب دا پروگرام پٹم کولے شو اس سوک بے منو خبر کرے دا خپل شاگردان او شاگردان بے راجمہ کرے وی او دا قرآن کریم ختم بے کرے او دا بخاری شریف ختم بے کرے خبر با ختم شوے وا دا مجلس صدا پارا جوڑ کو دا نمر محنت و خواری صدا پارا اکڑا دا نمر لوی علماء اکابر و بزرگان صدا پارا راوستل او دا مونگے سا مقصد دا پارا پدی کی شریک کرو یو مقصد خدا حضرت مفتی صاحب دو چی ٹول کال پدے مدرسہ کے محنت و خواری استازانو او شاگردانو کڑے دا اصل ثواب مستحق خدا دے مدرسی استازان او شاگردان دی وچے دا قرآن کریم او دا بخاری شریف دا ختم پدے آخری مجلس کی مونگا و تاسو زان سر شریک کرو کنا نو دا ٹول کال پا ثوابونو کی مونگ لمحے سر آکڑا مونگا و تاسو روزانہ پینزو وقت دا خپل محلی مسجد تا جمع منزل ازو کنا سو مقتدیان داسی چے دا شروع منزل سر دا امام سر پا منزل کی شریک شی او سو مقتدیان داسی چی جماعت ترا ارسی نو امام پا آخری قیدہ کے ناسوی او دی آخری قیدہ کے دا امام سر شریک شی خطا سو دا دی عالمان و مفتیان و حضراتو نا اورے چی کم مقتدی پا آخری قیدہ کم دا امام سر شریک شو وی دی مقتدی تم دا جمع ثواب ملو شو نو اصل ثواب خود دی مدرسی دا استازانو دا شاگردانو دا پارا دے چی ٹول کال محنتونو خوارے خو اغوی کری دی خو چی دی آخری مجلس کی مونگا و تاسو زان سر شریک کرو کنا تو دا ٹول کال پا ثوابونو کی مونگ لمحے سر آکڑا دا یو مقصد دا حضرت مفتی سے دویم مقصد دو چی حضرت مفتی سے ابتدا پتا دا چی زماد دی مسلمانانو نارینو زنانو زماد دی قوم دا خلقو مختم مختلف قسمہ بیمارے و پریشانے دی او دا دوی قسم حاجتون و ضرورتون دی او دوی دا قسم مشکلات و مسئلو سر مخامخ دی راش مدرسہ کی دا طالبانو دا طالباتو دا قرآن کریم ختمون دی با مدرسہ کی دا طالبانو دا طالباتو دا بخاری شریف ختمون دی چی دا یقیناً دا دعاگانو دا قبل دو موقع دا راش دا مسلمانان نارینا زانانا زان سر پدی مجلس کی شریک کا چی دوی دا دعاگانو دا قبل دو پدی مجلس کی پخپل خلی دا خپل محبوب ربنا دعاگانی و سوالونو کی چی اللہ بیمارے و پریشانے ختمی کی اللہ مشکلات و مسئلے حل کی او اللہ پاک حاجتون و ضرورتون پورا کی دا دویم مقصد دا حضرت مفتی سے چی دا مجلس جوڑ کا او منگا و تاسم پاکزان سرا شریک کرو دریم مقصد دا حضرت مفتی سے دو چی تاسو دے مدرسی تا دعاگانی کوئے تاسو دے مدرسی سرا مینا کوئے تاسو دے مدرسی سرا امداد کوئے تاسو دے مدرسی لچندی ور کوئے تاسو پا دے مدرسہ خوشحال ہے حضرت مفتی سے بود آغا ملگرو چی پا دے یو کال کے دے مدرسہ کے خپلو شاگردانو سرا محنت و خواری کرے وا تاسو تا پا دے مجلس کے دا خپل یو کال دا محنت و دا کار کردگے نتیجہ خی چی اے مسلمانانو تاسو زما دے مدرسی تا دعاگانی کوئے مسلمانانو تاسو زما دے مدرسی سر امینہ کوئے مسلمانانو تاسو زما دے مدرسہ باندے خوشحال ہے مسلمانانو تاسو زما دے مدرسی سر امداد و تعاون کوئے مسلمانانو تاسو زما دے مدرسی لچندی ور کوئے ستاسو پا دعاگانو باندے او ستاسو پا اخلاص باندے او ستاسو پا امداد باندے او ستاسو پا ڈاڈ باندے او ستاسو پا چندو باندے مونگ پا دے یو کال کے دا محنت و خواری کردے دا چنن دا اتیو نزیات ختمون دا قرآن کریم و دا بخاری شریف دا پا دے
مدرسه کې شوي دي او دا مجلس هم دغه ختمونو د خوشاله په سلسله کې منعقد شوی دی. نو دا اولنی زیره دا هغه مسلمانانو نارینه او زنانو د پاره څوک چې د مدرسې د دستاربندۍ او د چادر فضیلت او د ختم قرآن او د ختم بخاری شریف په د اخیری مجلس او تقریب کې شریک دي چې تاسو ټول د الله ملمانی او تاسو ټول سره د الله خصوصي مینا ده. دویم خوشخبری او دویم زیره دا هغه طالبان او طالباتو د پاره چې د مدرسه کې زیر تعلیم دي، خاص کر هغه طالبان او طالبات چې نن د دې مدرسې نه فراغت حاصل کو، د چا د حفظ دستار بندي ده، د چا د ناظری دستار بندي ده، د چا د تجوید او د قرائت د کورس تکمیل شوه دی او زمو خویندو د دین د علومو نه فراغت حاصل کړي دي. نن به اغیته استادان د فضیلت صادر پسري، نن به اغیته د عالم اسلام عظیم محدث زینت المحدثین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم د بخاری شریف آخری حدیث پڑھاوي. دغه طالبان ورونو او طالبات خویندو تم یو خوشخبری او زیر ورکوم چې تاسو د مدرسې ته پخپل نه راغلي، تاسو الله راوستي، تاسو د الله ملمانی او د قرآن او حدیث او د دین او د شریعت د علم د ذکر او د خدمت لپاره الله تاسو انتخاب کړي دي. الله تاسو د دې ذکر او خدمت لپاره خوښ کړي. مسلمانانو د دنیا د عہدو د منصبونو لپاره انتخاب خلق کوي، خو د قرآن او حدیث او د دین او د شریعت د علم د پاره انتخاب رب العالمین پخپل کوي. مونږ او تاسو بازار ته ځو کنه د دنیا یو سیزم چې اخلو نو د اغشتو نه مخکې ټول بازار چانکو، ټول دکانونه وګورو، هغه سیز ځان له خوښ کو، نو د خوښولو نه پسې بیا منتخب کو ویخلو کور ته وروړو. دغه رنګې الله پاکم د خپل عظیم کتاب او د خپل عظیم دین د ذکر او د خدمت لپاره چې د کوم خوش قسمت خلکو انتخاب کوي نو دا خلک په مخلوق کې خوښ کی او د خوښولو نه پسې بیا د خپل کتاب او د خپل دین د ذکر او د خدمت لپاره منتخب کی، غوره کی، یو دینی مدرسې ته راولي او د خپل استادانو مخه ته کې نه. او حدیث مبارک کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای دنیا الله هر چاله ور کوي، دنیا الله هر چاله ور کوي، خپل له مور کوي، پردی له مور کوي، دوست له مور کوي، دشمن له مور کوي، خوخ له مور کوي او ناخوخ له مور کوي. د دنیا په ورکړه کې الله فرق نه کوي، بلکې دشمنانو له خو د دوستانو نم ډیر ور کوي او پردو له د خپلو نم ډیر ور کوي او ناخوخ له د خوخو نم ډیر ور کوي. ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی که د دنیا قدر او قیمت د رب العالمین په نس باندې د ماشي د وزر برابرم وي نو کافر لبیت یو ګټ وبم نه وي ورکړي. خو د دنیا قدر او قیمت د الله په نس باندې د ماشي د وزر برابرم نه دی، ځکه دنیا الله هر چاله ور کوي. شیخ سعدی بابا رحمت الله علیہ فرمائی اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کو جا کنی محروم تو کے با دشمنان نظرداری. نو دنیا اللہ ہر چاله ور کوي، خو یاد ساته مسلمانانو دین الله هر چاله نه ور کوي، دا الله خپل له ور کوي، پردو له نه ور کوي، دوستانو له ور کوي، دشمنانو له نه ور کوي، خوخو له ور کوي، نه خوخو له نه ور کوي. د دې مدرسې طالبانو او طالباتو ته دا خوش خبری او زیر ورکوم چې د الله د کتاب د ذکر د پاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث د ذکر د پاره، د دین د علوم د ذکر د پاره، د الله د کتاب او د احادیث مبارکه او د دین د علوم د خدمت او د نشر او اشاعت د پاره الله تاسو خوښ کړی، تاسو د الله خوښ او غوره بندگانی او بیا راوستي او د حضرت مفتی صاحب په مدرسه کې کېنولې او د خپل کتاب او د خپل دین د ذکر او د خدمت سعادت درته نصیب کړي دي.
حضرت مولانا مفتی باچا سید صاحب دامت برکاتهم زمونږ ډیر محترم رور دی او ډیر اخلاص سره د دین خدمت کوي او د ډیرې اوږدې زمانې نه دا خدمت کوي. کم وخت کې چې د په خپله زده کړه کوله د ده په زړه کې د دې امت د اصلاح داسې درد او جذبه موجوده وه چې یو طرف ته په خپله تعلم او زده کړه کوي، په خپله د طالبې ژوند تېروي او دې سره سره به د قوم بچو ته د الله د کتاب او د الله د دین تعلیم هم ورکو. د اوږدې زمانې نه دغه علمي خدمات، دینی خدمات، روحانی خدمات، سیاسی خدمات، سماجی خدمات او دومره ګڼ دي کنه چې هغه باندې خبرې کولم په لږ وخت کې ډېر ګران او مشکل دي. خو زه به صرف دومره ووایم چې دامان نگاه تنگ گل حسن تو بسیار گلچین بهاره تو ز داما گله دارد د نظر لمن میں تنگا ستا د حسن گلزار لوی زه حیرانم چې کوم واخلم او کوم پرېږدم. حضرت مفتی صاحب چې په دې لږ عمر کې او په دې لږ وخت کې کم بېشماره بې حده او بې حسابه علمي، دینی، روحانی، سیاسی او سماجی خدمات کړي دي. الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د چې په دې خپل جون کې دا د خیر کمې سلسلې شروع کړي دي الله دې د قیامت د ورځې پورې جاری او ساری وساتي. مسلمانانو خو مونږ او تاسو به حضرت مفتی صاحب سره هر میدان کې کلکه مرسته او ملګرتیا کوو. دا هم ستاسو د اخلاص او د تعاون برکت دی، دا هم ستاسو د مینې او د محبت برکت دی چې حضرت مفتی صاحب اراده وکړه د غټې مدرسې او الحمدلله څومره وسیع ځای میلاو شو. بیا د یو عظیم الشان مسجد د تعمیر اراده وکړه، دا د هغې د اخلاص برکت و، ستاسو د مینې محبت برکت و چې الله په لږ وخت کې عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کو او د دې مدرسې چې نورې کومې تعمیري او تعلیمي منصوبې دي د حضرت مفتی صاحب په ذهن کې او کم نامکمل نقشې دي د رب العالمین د رحمتنا مونږ دا امید ساتو او دا دعاګانې او سوالونه کوو چې الله د حضرت مفتی صاحب د اخلاص په برکت باندې او هغه سره د دې قوم د مینې او د محبت او د دغه تعاون او امداد په برکت باندې زر تر زره د دې مدرسې نامکمل تعمیري او تعلیمي منصوبې سر ته ورسوي او د حضرت مفتی صاحب په جون کې الله دا مدرسه صرف د دې کلي او علاقې د پاره نه د ټول عالم د پاره د علم او د عرفان او د رشد او د هدایت عظیم مرکز وګرځي او ان شاء الله داسې به وي. حضرت مفتی صاحب ډېر هوښیار سړی دی. ما په دې لارم سوچ کو چې د مدرسې د پاره نوم څومره عجیبه او شاندار ایښو دی د یو ډېر لوی عظیم علمي او روحاني شخصیت په نوم باندې دا مدرسه جوړه ده. صحابه کرامو کې د اوچت شان مالکو حالانکه د قد او د قامت په اعتبار سره کمزوري لیکن د ایمان په اعتبار سره، د علم په اعتبار سره، د عمل په اعتبار سره، د اخلاص په اعتبار سره او د تقوا په اعتبار سره یو درون او وزنی غرو افقه الصحابه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مبارک نوم باندې دا مدرسه جوړه ده. یو موقع باندې دا هغه د لنګ مبارک د خپونه اوچت شو، خپې ډېرې نری وي، خپې ښکاره شوې ښکاره شوې نو بعضې حضراتو ورپورې وخندل، بې تکلفه ملګرتیا وه، ویې خندل چې د عبدالله ابن مسعود خو ډېرې نری خپې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه حضرات ولیدل چې د عبدالله ابن مسعود د نرو خپو پورې خاندي او تعجب کوي نو ورته وفرمایل وایي اتعجبون من دقة ساقیه فوالذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. وی تاسو د عبدالله ابن مسعود د نرو خپو ته ګورئ او خاندئ او تعجب کوئ. زما د الله په ذات قسمي چې د عبدالله ابن مسعود دا نری خپې د رب العالمین په نیز باندې په طول کې د
احد د غرنم زیات درنی دی، د احد د غرنم زیات درنی. د قرآن بهترین قاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی یورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدا اهم خبر و مشورہ کولا وی زمر عالم ورسر ملگر شم وی دا دی مشورے نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تا تشریف یوڑو مونگم ورسر لاڑو وی یو کس بمانزب آندے ولاڑو او تلاوت دا قرآن شریف کو دیر بہترین انداز کی تلاوت کو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزدے ورغے او دیر وقت داغ تلاوت تغوک ایخو دیو او ای بے او فرمائل چه کسوک دا غواری شزد قرآن کریم پا داسی طریقہ تلاوتو کم لکسنگ چه قرآن کریم تازہ تازہ نازلی گی دا اللہ دا طرف نسنگ نازلی گی او زی اغسی اولولم اغسی تلاوتو کم ویاد دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا طریقہ باندے تلاوت لولی ادھے قرآن پا دغا طریقہ باندے لولی اور رسول اللہ مبارک و تپخپل یو موقع باندے فرمائی عبداللہ قرآن اولو لازستان قرآن اور ایدل غوارم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تا تلاوتو کم حالان کہ قرآن خو پتاسو نازل دے وی فرمائل زد بل دخلین تلاوت اور ایدل دیر خو خوم دا مالا دیر خوند و مزرہ کئی دین دا مسئلہ ثابتی کی چی سنگا پخپل دا قرآن تلاوت کول دا عبادت و ثواب دے دا سے دا بل دخلین دا قرآن تلاوت اور ایدل دا ہم عبادت و دا اجر و دا ثواب ذریعہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلام روڑونا مخ کے کم عمر دے او دا مکی معظمین بہر بے دا مکی دا یو سردار عقبہ گڑ یو چیلے سرولے یو رز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روانو دیر ستڑی شویو تگی شویو ویلی دے چی یو کم عمر نوجوان لگیا دے گڑ چیلے سرئی نو دل اخوال رالل او تیوی زوانا مونگ للک پیرا کا مونگ تگی شویو چی خبل تند پی ختم کو نو دو تاوی سیب دا چیلے او گڑ خوزاما ندی زخو مزدوری ما دا خود عقبہ گڑ یو چیلے دی او زی پا اجرت او پا مزدورے والا سروم دا خو ما سر امانت دے او زی پا پردی امانت کی خیانت نشم کولے بیاتی اغی پختن اوکڑا وی پا دی چیلو کی دا سی چیلےشتا چی پینکی اوچوی نو دو تاوی دا سی خو پاکشتا خو اخو تاسو لسفیدہ نشی در کولے اغی و تاوی خیر دی مونگ تیرادی خواہ کا یو کس کیناست او دا اغا چیلے پدے تینو باندے مبارک لاسونا اوخلا دا پیونا ڈکشو پیتے اولوشل اغی دوارو مسکل او دلیم ورکڑل دیر حیرانو چه دا سوک دی لگی ورز پس ورطا پتاو لگے دا چه دا خو مغا شخصیت تے چه دا نبوت او دا رسالت اعلان کرے دے او دا بل ملگرے او دا نزدے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نو تو خوچون کہ اغا واقعہ کا تلیوا نو فوراً راغے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس کے حاضر شو و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا کلیمو آیا زو مسلمانے گم اوستا پا دین اسلام کے داخلے گم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا کلیمہ اویلا او بے وطا او فرمائل انکا غلام معلم بے شک تخو تعلیم یافتہ زوانے تخو دیر اخیار و عقل من زوانے تغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ صحابہ کرام و مبارک و مقدس جماعت کے دا افقہ الصحابہ پا لقب باندے مشہور دے دا غپا مبارک نم باندے حضرت مفتی صاحب دا مدرسہ شروع کرے دا انشاءاللہ دا دا مبارک نم پا برکت با دا دی مدرسے و دا دی علمی مرکزنا دا قرآن و حدیث او دا دین دا علوم و چینی دا طول عالم تا اللہ رسی انشاءاللہ خوزا مونگا استاس و امداد و تعاون با پاکی ضروری بھی خواہ مونگا استاس و حضرت مفتی صاحب تا دعاگانے کو مسلمانانو چونکہ دے مدرسہ کے زمو خیان دو دا درس نظامی تکمیل کرے دے او دا دور حدیث نے فراغت حاصل کرے دے او لگ وقت پس با حضرت شیخ صاحب اغیتا دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی چی منگا تاسو تا پا آسان اٹھک کے بخاری شریف ہوئو دا بخاری شریف دا آخری حدیث درس با وطا کئی سبق با وطا
خي او مونږ او تاسو ټول به په هغه کې شریک شو مونږ هم د احادیث طالبانو کې شامل او حساب شو ان شاء الله. نو دا خبره بزان سره یاد ساتو چې دا دین ګوره صرف د سړو نه دی ښه په دین کې چې څومره حصہ د سړو دا دومره حصہ پکې د خزم ده. د دین تعلیم او تربیت چې دی دا څنګه سړو د پاره ضروری دی دا سه خزو د پاره ضروری دی. زمونږ د مشرانو کې د نږدې وخت کې ډېر حضرات وفات شو تقریبا په د سلويخت ورځو کې په در په د یو بل پسې په 13 دسمبر باندې د چکوال یو ډېر لوی علمي او روحاني شخصیت حضرت مولانا پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب رحمت الله علیه وفات شو. داغه نه یو ورځ پس د عالم اسلام عظیم علمی او روحانی شخصیت محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمت الله علیه وفات شو. او داغه نه 2 هفته پس زمونږ د پښتونخوا د هنګو د کربوغي شریفه عظیم علمی او روحانی شخصیت د شیخ الحدیث برکت العصر ریحانه الهند حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت الله علیه خلیفہ مختار الامه حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمت الله علیه وفات شو. او داغه نه یو هفته پس په 5 جنوري باندې د جامع اشرفیه لاهور محتمم او شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمت الله علیه وفات شو. الله دې دغه ټولو علماء او بزرګانو په قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کی. الله دې د ټولو مغفرت او بخنه نصیب کی. الله دې د ټولو درجات بلند کی. او دې حضراتو چې په خپل ژوندونو کې کوم علمي او روحاني سلسله شروع کړي وي د امت ته خیر او د فائدې د پاره الله دې هغه ټول خدمتونه قبول کی او هغه د خیر سلسله دې الله د قیامت پورې جاری او ساری اوساتي. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمت الله علیه فرمایل وای کده یو سړی 2 بچی دي یو زوی او بل لور 2 بچی دي او د وس دومره دي چې صرف په یو بچی باندې علم کولی شي صرف په یو بچی باندې علم نو وې دې په لور باندې علم کی زوی خیر دې کوم د صفات شي. حضرت با فرمایل مرد پڑا فرد پڑا او عورت پڑی خاندان پڑا. وای د سړی تعلیم دا د یو کس تعلیم دی د سړی دینداری دا د یو کس دینداری دا او زنانه چې تعلیم حاصل کی کنه د دې په برکت ټول خاندان تعلیم یافته شي. زنانه چې دیندار شي کنه د دې په برکت ټول خاندان دیندار شي. مسلمانانو زمون په دې معاشره کې د زنانه سلور حیثیت دي. یو د مور حیثیت باندې دا کور کې جون تیری یو د خزه په حیثیت باندې یو د خور په حیثیت باندې او بل د لور په حیثیت باندې او د سلور وانو حیثیتونو سره په زنانه کې دا طاقت شته په دې کې دا صلاحیت شته په دې کې دا استعداد شته چې دا اوغواړي کنه او د خپل خاندان په نارینه باندې د دنیا اره خبره منلی شي. کدا مور دا په خپل زامنو د دنیا اره خبره منلی شي. کدا خزه دا په خپل خاوند د دنیا اره خبره منلی شي. کدا خور دا په خپل ورونو باندې د دنیا اره خبره منلی شي. کدا لور دا په خپل پلار باندې د دنیا اره خبره منلی شي. زمونږ او تاسو نه اکثر په دې خادو په دې غمونو کې د رسم او رواج پابندۍ ډیری کیږي او خلاف شریعت او خلاف سنت کارونه مونږ او تاسو ډیر کو خفقیګو بنا په خادو کې هم کو او په مړو کې هم کو. او دا زمونږ دیندار خلکم کوي مولیان هم کوي تبلیغیان هم کوي خانقاهونو والے هم کوي او زمونږ باندې بیاسي چې څوک راته وي چې لکه تاسو په دې غم کې دا خلاف شریعت کارونه ولې وکړل دا د رسم او رواج پابندۍ پکې ولې وکړې په دې خاده کې دا خلاف شریعت کارونه ولې وکړل دا د رسم او رواج پابندۍ پکې ولې وکړې. نو موږ سمو وای دا د زنانو کار دی زنانه خبره نه مني. نو زنانه چې اوغواړي کنه دا په خپل نارینو باندې د دنیا اره خبره منلی شي. اوس کدا زنانه عالمه ده دا فاضله ده دا دیندار ده دا تقوادار ده دا پرهیزګار ده نو دا د خپل خاندان په نارینو باندې د دین اره خبره منلی شي. تاریخ په دې گواه دی د زنانه په برکت بچی ایمان راوړي دي. تاریخ په دې گواه دی د زنانه په برکت خاون ایمان راوړي دي. تاریخ په دې گواه دی د زنانه په برکت رور ایمان راوړي دي. تاریخ په دې گواه دی د زنانه په برکت باندې پلار ایمان راوړي دي. او بیا زمونږ استاد خدا سي خپل او خسته دین دی کنه چې زمونږ د دین د خدمت څومره میدانونه او شعبې دي چې هغه کې مونږ او تاسو ګورو کنه نو د دین د خدمت په هر میدان کې د نارینو سره څنګ په څنګ مونږ او تاسو ته د زنانو کردار په نظر راځي. او مسلمانانو بعض میدانونه خدا سي دي چې هغه کې زنانو زمونږ او تاسو نه نمبر اوړي
کړی دی ښا لکه رسول الله مبارک ته چې کله غار حرا کې اولنې وحی رااله او د اولنې وحی د نزول نه پس او د نبوت او د رسالت د درنې ذمہداري ملاوېدو نه پس رسول الله مبارک په یو عجیبه کیفیت او حالت کې کور ته تشریف راوړ دغه وخت کې چا په جاندار او شاندار الفاظو کې د دواړو جهانو مبارک سردار ته تسلی او حوصله ور کړی دا زنانه وا چا د اولنې وحی تصدیق کړی دی زنانه وا چا د اسلام په دعوت باندې لبیک ویلې دی زنانه وا چا د ټولو نمخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت او رسالت باندې ایمان راوړی دی دا اعزاز الله زنانه ته نصیب کړی دی ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د زنانو د پاره ډیر لوی د فخر او د عزت خبره ده بیا د دې خپل او خسته دین اسلام د پاره هر دور او هر زمانه کې زموږ مشرانو نارینه او زنانو هر قسمه قرباني ورکړي دي تر دې چې د اسلام باغ دا په هر زمانه کې زموږ د مشرانو په وینو باندې خړوب شوی دی خدا عجیبه تاریخي حقیقت دی چې د اسلام د باغ د پاره د ټولو نمخ کې د وینې قرباني زنانه ورکړي ده د لوی شان والا صحابیه ده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ بیبی ده د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ والده محترمه ده مبارک خاندان دی ټول خاندان مسلمان شوی دی او د اسلام د پاره په مکه معظمه کې بے انتها تکلیفونه دا برداشت کړی دی او قرباني ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله او قتل چې د مکی مشرکان په دې مبارک خاندان ظلمونه کوي دوی ته به د صبر تلقین کو او دوی ته به د جنت زیر ورکو او ته به فرمایل اصبر آل یاسر ان موعدکم الجنه اے د یاسر خاندانا صبر کوي صبر تاسو ټکانه جنت دی دا تکلیفونه برداشت کې د دې تکلیفونو بدل کې به الله تاسو ته جنت درکړي دا زنانو د پاره د فخر خبره ده چې په اسلام کې د ټولو نمخ کې د شهادت جام زنانه نوش کړي دي د اسلام د پاره د ټولو نمخ کې د وینې قرباني زنانه ور کړي ده په اسلام کې ولنې شهیده زنانه ده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې د ابو جهل ظالم جابر د نیزه په گزار باندې شهیده شوی و او بیا دا یو عجیبه خبره چې زمونږ استاد مخه ته د خپل خپل او خسته دین اسلام کم تعلیمات پراته دي خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآنی جون سره متعلق احکامات او تعلیمات دا د صحابه کرام او د صحابیاتو په ذریعہ مونږ ته رسیدلي دي خو په دې کې د یو زنانه د ټولو نه زیاته حصہ ده او هغه زنانه د رسول الله مبارک بیبي او د ټول امت د مؤمنانو او مؤمناتو مور ده صدیقه بنت صدیق صدیقه کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د دې بیبي په ذریعہ باندې امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک جبه 2210 احادیث را رسیدلي دي صحابه کرام او صحابیاتو کې او کسان داسي دي چې هغه ته کثیر الروایت وي نظر او زیات احادیث نقل کړي دي او امت ته را رسول دي اول نمبر د هغه شخصیت دی چې اوس به حضرت شیخ صاحب د بخاری شریف د اخیری حدیث درس کوي کنه د امام بخاری چې په خپل کتاب کې د اخیری حدیث د کم صحابي نه نقل کړي دي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د امیر المؤمنین فی الحدیث وی دا حافظ الحدیث دی دا شیخ الحدیث دی د صحابه په مبارک جماعت کې دا هغه شخصیت دی چې د ټولو نه زیات احادیث نقل کړي دي او امت ته را رسول دي او داغه تعداد دی 5374 دویم مفسر امام المحدثین حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه 2630 احادیث امت ته را رسول دي دریم نمبر حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی هغه 2286 احادیث امت ته را رسول دي او سلورم نمبر د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دی چې هغه 2210 احادیث امت ته را رسول دي او پنځم نمبر د رئیس المفسرین ترجمان القرآن حبر الامه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه 1660 احادیث امت ته را رسول دي شپږم نمبر د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دی هغه 1540 احادیث امت ته را رسول دي او اوم نمبر د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه 1170 احادیث امت ته را رسول دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د امت ډیر لوی محسن او خیر خوا بیبي ده دا مونږ او تاسو چې نن په سفر کیو او اوبراته ملو نشي او تیمم وخو یا ناجوړو او به خو او بنشو استعمالول دا تیمم چې په دې امت کې راغله د دې رخصت او اجازت دا د حضرت عائشہ برکت ده دا په یو سفر کې د رسول الله مبارک سره ملګری وا او په هغه سفر کې د دې مبارک هار ورک شو اخیری شپه صحابه کرام د هار په تلاش کې ګرځیدل د سحر د مانځو وخت شو الته وبنوي صحابه سره ډیر لوی فکر او پریشانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترالل
چې د ام المؤمنین هارو رکشوي د خلک داغه په تلاش کې ګرځي او بنشته او د مانزه وخرانه تیریږي دا بسکو. حضرت ابوبکر صدیق ډیر غصه شو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پس راغه وته وی عائشه استاد وجه رسول الله مبارک او صحابه ایثار دي د سحر د مانزه وخت تیریږي او د ځای کې او بنشته کله خلکو ناموس قضا شو د دې ذمہ دار بته. حضرت عائشه پریشان شو. رب العالمین د برنه حکم را لېږي. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف وروړي او رسول الله مبارک ته وحی راځي که تاسو بیمارانی یا په سفر کې او بدر ته ملو نشوي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا پاک خوره خوشته کنه پاک ازمکا هغه باندې تیمم اوخه دا د اودس قائم مقام دی او په دې تیمم تاسو منځونم کوي عبادتونم کوي. حضرت ابوبکر صدیق یا ډیر غوسه خپل لور ته او یا ډیر خوشاله شو او حضرت عائشه ته بیا فرمایل انک لمبارکتون ای زما لوري بشک ته ډیره مبارک بیبی یې بشک ته ډیره مبارک بیبی یې بشک ته ډیره مبارک بیبی یې ستا په وجه الله امت سره احسان وکړو او د تیمم حکم نازل شو. د انصار او د مدینه منوره یو جلیل القدر صحابي دی لوی سردار دی حضرت اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ. هغه په دې موقع یو تاریخي جمله ویلې ده چې د احادیث مبارکه او د سیرت په کتابونو کې هغه جمله موجوده ده. هغه او فرمایل و ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر اے د ابو بکر خاندانا دا تاسو اولنې برکت نه دی چرته چې په امت باندې سختی راغله ده چرته چې په امت باندې تکلیف راغله ده چرته چې امت په مشقت کې مبتلا شوه ده تاسو په برکت الله امت سره احسان او خېګړه کړې ده او د اسانه لارې کولو کړې دي. نو دا د زنانو د پاره ډېر لوی د فخر خبره حضرت ما توایه ها ټیک شو. زمونږ استادو دی دینی تاریخ کې چې دا کم کامیاب او با کمال خلک تیر شوی دي کنه د دې په تعلیم او په تربیت کې د عالمات او فاضلات او د دیندار او د تقوادار او د پرهیزګار او میاندو کردار مونږ او تاسو ته په نظر راځي بلکې بعض حضرات خدا سي دي چې یتیمان دي او داغي ټول تعلیم او تربیت د اول نو اخر اخر پورې کونډه مور کړي دي. آفرین شپه دغه کونډه مور باندې دې ته الله کوم علم او فضل ور کړو کوم دینداری و پدې کې کوم تقوا کوم پرهیزګاری د دین کوم درد او د دین د زده کړې کوم شوق او ذوق او والهانه جذبه چې په خپل کونډه دا او یتیم ماشوم بچي د الله د دین زده کړې ته وقف کوي او داغه نه د تاریخ کامیاب او با کمال انسان جوړي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه یتیمو امام شافعی رحمت الله علیه یتیمو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یتیمو امام ابو یوسف رحمت الله علیه یتیمو امام اوزاعی رحمت الله علیه یتیمو سلطان الاولیاء بایزید بستامی رحمت الله علیه یتیمو او د کوم عظیم کتاب بچي اوس ختم کیږي د بخاری شریف د دې چې کوم مصنف دی امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله دیم یتیمو او د تعلیم او تربیت کونډه مور کړي دي. عجیب مور وا خو عجیب کار دا شو چې د مور خیال دا چې د بزده احادیث زده کړو او خدمت ته وقف کوم وړوکوالي کې د سترګو نظر لاړ پستر ګړون شو جړاګانې دعاګانې به مور کولې یو شپه په خو کې ابراهیم علی السلام ولید ابراهیم علی السلام وتوي ابي ولې دومره پریشان او خفه دا وتوي زما بچی دی محمد یتیم زما خیال دا چې هغه باندې با حدیث د کوم طالبي به کوم پستر ګړون دی بسنګ دنیا کې ګرځي او دین بس د کوي. ابراهیم علی السلام مور ته وی به پریشان کېګم الله ټیک کی خبشي چې سحر را پاسه دا د امام بخاری رحمت الله علیه د سترګو تل نظر الله واپس کړو او بیا د حدیث زده کړې پسې د هغه زمانه چې څومره آباد دنیا وا پټوله کې وګرځید او د اتلسو سو استادانو نه شپږ لکه احادیث د رسول الله مبارک یاد کړل او زده کړل او بیا د شپږ لکه احادیثونو پشپاړس کال کې دغه مبارک کتاب ولیکو هر حدیث نه مخ کې غسل وکړو 2 رکعات نفل وکړل استخاره وکړه د دې کتاب څخه حصہ د مکه معظمه په حرم شریف کې څخه حصہ د مدینه منوره په حرم شریف کې او چې دا کتاب په خپل جون ولیک کنه دومره خوش قسمت شخصیتو چې دریش کال بیا په خپل جون کې دا عظیم او مبارک کتاب 90000 شاګردانو ته په خپل خودل دي 90000 شاګردان داسې مقبولیت الله دې کتاب ته ورکړه دا دغه د کونډه مور د اخلاص او د تربیت برکت ته او د هغه
دغه زمانه نه راواخله ترنه نه پوره چې په امت کې څومره سړي عالمان کیږي او څومره خزه عالمان جوړیږي چې د امام بخاری دا مبارک کتاب یې نه ویل کنه نو هغه سړي ته څوک عالم نه وي او هغه خزه ته څوک عالم نه وي هغه سړي ته استادان پټکې نه پسري هغه زنانه ته استادان د فضیلت صادر نه پسري هغه سړي له استادان د فراغت سند نه ور کوي هغه زنانه له استادان د فراغت سند نه ور کوي چې دا مبارک کتاب یې نه ویلې دا څومره عالمان او عالمات چې په امت کې تیر شوي دي موجود دي او آینده به پیدا کیږي دا ټول د امام بخاری رحمت الله علیه د مور روحانی بچی دي او دوی چې څومره علمي دینی او روحانی خدمتونه کوي په دې کې د امام بخاری رحمت الله علیه دا غکونډه مور حصہ ده تاسو میان ده زموږ علماء سره الحمدلله د دې خبره احساس شته حضرت مولانا مفتی باچا سید حقانی صاحب دامت برکاتهم ک یو طرف ته دلتا تاسو د نارینه اولاد د دینی تعلیم او تربیت غم او فکر کوي نو دینه زیات تاسو د زنانه اولاد د دینی تعلیم او تربیت فکر کوي او داغه نتیجه نن تاسو مخه ته ده زموږ په پاکستان کې د دیوبندی مکتبه فکر چې کومه مدرسې دي او داغه بورډ دی وفاق المدارس هغه سره رجسټرډ دي 27000 مدرسې دي د وخت 20 زره او په دې کې 35 लाख طالبان او طالبات زیر تعلیم دي موجوده وخت کې او په دې 27000 مدرسو کې الحمدلله د الکانو د مدرسو په نسبت د جنکو مدرسې ډېری دي او په دې 35 लाख زیر تعلیم طالبان او طالباتو کې د الکانو په نسبت د جنکو طالباتو تعداد زیات دي او زموږ دغه مدرسو په دې یو کال کې امت او معاشره ته 1,04,000 حافظان ورکړي دي ښا څومره 1,04,000 دا د مدرسو د عالمانو کارکردګي ده الله دې د حضرت مفتی صاحب په جون کې ډېر لوی خیر او برکت واچي او دا کومه سلسله د خیر چې شروع کړي دي الله دې ته نورم ترقی نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین